అమెరికా ఇరాన్ మధ్య జరిగిన శాంతి చర్చలు అర్ధాంతరంగా ముగిశాయి. పాకిస్తాన్ వేదికగా ఇరు దేశాల మధ్య జరిగిన చర్చలు విఫలమయ్యాయి. విషయాన్ని అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ తెలిపారు. ఎలాంటి ఒప్పందం లేకుండానే పాకిస్తాన్ నుంచి వెనుదిరిగినట్లు జేడీ వాన్స్ తెలిపారు. 21 గంటల పాటు జరిగిన చర్చలు విఫలమయ్యాయని, ఇది ఖచ్చితంగా ఇరాన్ దేశానికి బ్యాడ్ న్యూస్ అని తెలిపారు. ఇరాన్ మా షరతులు అంగీకరించకూడదని నిర్ణయించుకుందని పేర్కొన్నారు. తమ నిబంధనలకు అంగీకరించడానికి ఇరాన్ సిద్ధపడట్లేదని చెప్పారు. ఇక ఈ చర్చల్లో భాగంగా తమ దేశంపై ఆంక్షలు తొలగించాలని ఇరాన్ డిమాండ్ చేయగా హర్మోజ్ జలసంధి తెరవాలని యుఎస్ కోరింది. ఇరాన్ డిమాండ్ల నేపథ్యంలో చర్చల నుంచి జేడీ వాన్స్ మధ్యలోనే వెళ్లిపోయారు. Substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. Well, good morning, everybody, and let me say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians. At it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Questions? Sir, Nick Robertson from CNN. Yeah, obviously we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you. The Iranian frozen assets come up, and did you reach any conclusions on those frozen assets? We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that. And so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible. We were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that. And unfortunately, we weren't able to make any headway. Preston. I don't want to negotiate in public after we negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Jen. Was there a frame? ఇక అంతకుముందు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా మీడియాతో మాట్లాడారు. ఇరాన్కు నౌకాదళం లేదు, రాడర్ లేదు, వాయుసేన లేదు, వారి నాయకులందరూ చనిపోయారని తెలిపారు. ఒప్పందం కుదిరినా కుదరకపోయినా అమెరికాకు వచ్చే నష్టం ఏమీ లేదని స్పష్టం చేశారు. యుద్ధంలో మేము గెలిచామని ప్రకటించారు. నాటో సాయం లేకుండానే తాము ఇరాన్ను సైనికంగా ఓడించామని, హర్మోజ్ జలసంధిపై ప్రస్తుతం తమ పట్టు ఉందని ట్రంప్ చెప్పుకొచ్చారు. ఇక మరోవైపు ఇరాన్కు చైనా ఆయుధాలు సరఫరా చేస్తుందన్న వార్తలపై ట్రంప్ తీవ్రంగా స్పందించారు. ఒకవేళ చైనా గనుక ఇరాన్కు ఆయుధాలు పంపితే ఆ దేశం భారీ పరిణామాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించారు. You call them water mines in the boat. We've defeated all of their water boats too. Their Navy has gone 158 ships.
They have 28 water droppers, mine droppers, they call them. All of them are sunk. They probably have a couple of mines in the water. We have mine sweepers out there. We're sweeping the strait. In addition to that, we're negotiating. Whether we make a deal or not makes no difference because we've won. Whether you listen to the fake news or not, you know, it's amazing. Their credibility is down to 13%. The media credibility down to 13%. Think of it. We defeated their Navy. We defeated their Air Force. We defeated their anti-aircraft. We defeated their radar. We defeated their leaders. Their leaders are all dead. And now all we do is we'll open up the strait, even though we don't use it, because we have a lot of other countries in the world that do use it that are either afraid or weak or cheap. I don't know what it is, but we were not helped by NATO. అమెరికా ఇరాన్ మధ్య జరిగిన శాంతి చర్చలు అర్ధాంతరంగా ముగిశాయి. పాకిస్తాన్ వేదికగా ఇరు దేశాల మధ్య జరిగిన చర్చలు విఫలమయ్యాయి. విషయాన్ని అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ తెలిపారు. ఎలాంటి ఒప్పందం లేకుండానే పాకిస్తాన్ నుంచి వెనుదిరిగినట్లు జేడీ వాన్స్ తెలిపారు. 21 గంటల పాటు జరిగిన చర్చలు విఫలమయ్యాయని, ఇది ఖచ్చితంగా ఇరాన్ దేశానికి బ్యాడ్ న్యూస్ అని తెలిపారు. ఇరాన్ మా షరతులు అంగీకరించకూడదని నిర్ణయించుకుందని పేర్కొన్నారు. తమ నిబంధనలను అంగీకరించడానికి ఇరాన్ సిద్ధపడట్లేదని చెప్పారు. ఇక ఈ చర్చల్లో భాగంగా తమ దేశంపై ఆంక్షలు తొలగించాలని ఇరాన్ డిమాండ్ చేయగా హర్మోజ్ జలసంధి తెరవాలని యుఎస్ కోరింది. ఇక ఇరాన్ డిమాండ్ల నేపథ్యంలో చర్చల నుంచి జేడీ వాన్స్ మధ్యలోనే వెళ్లిపోయారు. రైట్గా ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ఏపీ బ్యూరో చీఫ్ సలాం అందిస్తారు. సలాం, చెప్పండి, ఇక అమెరికా ఇరాన్ చర్చలు విఫలం అవడానికి అసలు ప్రధాన కారణాలు ఏమిటి? అంటే ఎక్కువగా ఏ అంశాలు విభేదాలు వచ్చాయి? గుడ్ మార్నింగ్ శ్రావణి. ఇక అంటే ఏదైతే ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్, అమెరికా, అంటే ఇజ్రాయెల్ అమెరికా రెండు మూకుమ్మడిగా ఇద్దరు కలిసి ఇరాన్ పై యుద్ధానికి పాల్పడినటువంటి విషయం మన అందరికీ తెలిసిందే. సుమారుగా 40 రోజుల పాటు ఆ 3 దేశాల మధ్య, అంటే ఏదైతే ఇరాన్ పై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా 2 దేశాలు కలిసి దాడిలో పాల్పడిన విషయం కూడా మనకు తెలుసు. అయితే ఇదే అంశానికి సంబంధించి పాకిస్తాన్ జోక్యం చేస్తుంది. ఇప్పటికే అంటే చర్చల నిమిత్తం పాకిస్తాన్ లో ఉన్నటువంటి ఇస్లామాబాద్కి అమెరికా ప్రతినిధుల బృందము, అదేవిధంగా ఇరాన్ ప్రతినిధుల బృందం నిన్న చేరుకున్న విషయం కూడా మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది. అయితే ఈ సందర్భంగా అక్కడ జరిగినటువంటి చర్చలు ఎటువంటి ఒప్పందం లేకుండానే ముగిశాయి. తాజా సమాచారం ప్రకారము ఇక్కడ ఈ చర్చలు అనేటివి ఏదైతే ఇరాన్ కు అమెరికా ప్రతినిధులకు మధ్య జరిగినటువంటి చర్చలు పూర్తి స్థాయిలో విఫలమైనాయని మనకు తెలుస్తోంది. దాదాపు 21 గంటల పాటు, అంటే 21 గంటల పాటు జరిగినటువంటి సుదీర్ఘ చర్చలు చివరికి ఫలితం చూస్తే మాత్రం మొత్తం 0 అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే సుమారు 21 గంటల పాటు ఏకదాటిగా సాగాయి ఈ చర్చలు, ముఖాముఖి చర్చలు. అమెరికా అధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ ఈ యొక్క చర్చల తర్వాత కూడా ఆయన చెప్పినటువంటి మాటలు, దురదృష్టవశాత్తు ఎటువంటి పురోగతి లేదు, మేము పాకిస్తాన్ నుండి వాషింగ్టన్ కు వెళ్తున్నాము, ఈ యొక్క చర్చల వల్ల మొత్తం ఫలితం 0 అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఈ చర్చలు ఆగిపోవడానికి గల కారణాల గురించి కూడా మనం ఒకసారి చెప్పాలి. అంటే చర్చలు ఆగిపోవడానికి ఇరాన్ కూడా కొన్ని ప్రతిపాదనలు పెట్టింది. వాటిలో ప్రధానంగా ఏదైతే అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి తమ యొక్క ఆర్థిక ఎక్కడైతే డబ్బులు ఉన్నాయో మొత్తం ఆ డబ్బులన్నింటినీ కాకుండా తమకు అప్పగించాలన్నది ఆ యొక్క ఇరాన్ యొక్క మొదటి నిబంధన. ఆ నిబంధన వరకు అమెరికా కూడా కాస్త అంగీకరించిందని కూడా చెప్పవచ్చు. కానీ ఇక్కడ 2 అంశాలపై అమెరికా వెనుకడుగు వేసింది. అదొకటి అణ్వాయుధాలు ఇరాన్ తయారు చేయరాదని మొదటి నుంచి, అసలు ఈ యుద్ధం ప్రారంభం కావడానికే అణ్వాయుధాలు అనేటటువంటి అంశం. అలాంటి అంశాన్ని తీసుకుని వచ్చినటువంటి అమెరికా అణ్వాయుధాలను అభివృద్ధి చేయబోమని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇరాన్ నుండి స్పష్టమైన హామీ కావాలని, ఒక అఫర్మేటివ్ కమిట్మెంట్ కావాలని చెప్పేసి అమెరికా కోరింది. అయితే దీనిపై ఇరాన్ మాత్రం ఎటువంటి హామీ ఇవ్వలేదు. అందుకోసమే ఈ హామీ ఇవ్వడానికి ఇరాన్ నిరాకరించడంతో చర్చలు విఫలం కావడానికి ఒక కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇక రెండవ కారణం హార్ముజ్ జలసంధి.
ఈ హార్మూజ్ జలసంధి ఎఫెక్ట్ ఏదైతే ఇరాన్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి హార్మూజ్ జలసంధి ఎఫెక్ట్ ఏ మేరకు ఉంటుంది ఈ 40 రోజుల్లో ప్రపంచ దేశాలన్నిటికీ తెలుసు. ఎందుకనంటే ఆ యొక్క సముద్రం ఏదైతే హార్మూజ్ సముద్ర మార్గం ఉందో అన్ని దేశాలకు ముడి చమురు రావాల్సింది. ముడి చమురు వస్తేనే పెట్రోల్ రవాణా కానివ్వండి, డీజిల్ కు కానివ్వండి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. కానీ ఈ హార్మూజ్ జలసంధి వివాదం కూడా ఇక్కడ రెండో అంశంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఏదైతే ఇరు దేశాల మధ్య అమెరికా ఇరాన్ 2 దేశాల మధ్య ఈ హార్మూజ్ సముద్ర మార్గానికి సంబంధించి భేదాభిప్రాయాలు వచ్చాయి. అమెరికా మాత్రం తాను నిబంధనలు బలవంతంగా రుద్దాలని మాత్రం చూస్తోందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ కూడా ఆరోపించినటువంటి పరిస్థితి. అయితే చివరకు చర్చలు ముగించే ముందు అమెరికా ఒక ఫైనల్ ఆఫర్ కూడా ఇచ్చినట్టు మన వద్ద ఉన్నటువంటి సమాచారం. అంటే ఇరాన్ కు చర్చలు చివరి దశలో ఉన్నప్పుడు ఏదైతే అమెరికా ఒక ఫైనల్ ఆఫర్ ఇచ్చింది. అంటే దీన్ని ఎలా అంగీకరించాలా వద్దా అనేది కూడా ఇది ఇరాన్ ఇష్టమని కూడా తేల్చి చెప్పింది. ఏదంటే ఈ హార్మూజ్ జలసంధిలో ఏవైతే సైనిక కదలికలు ఉన్నాయో వాటన్నిటిని అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ అన్ని దేశాలు యొక్క అక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క నావలు అంటే వాటన్నిటికీ అనుమతిని ఇచ్చేసేయండి, పంపించేసేయండి అని చెప్పేసి ఇరాన్ ను కోరింది అనమాట. కానీ దానికి ఇరాన్ కూడా మన చర్చలు సఫలమైపోతే ఆటోమేటిక్ గా వాటిని సరఫరా వాటిని రాకపోకలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలిగించబోమని కూడా చెప్పినప్పటికీ కానీ ఇక్కడ చర్చలు మాత్రం జీరోగా ముగిశాయి. కాబట్టి మున్ముందు ఇంకా ఉద్రిక్తత వాతావరణం కనిపించేటటువంటి పరిస్థితి. అయితే ఈ చర్చలు జరుగుతున్న సమయంలోనే కొన్ని కీలక పరిణామాలు జరిగాయి. ఏది ఇరాన్ అమెరికా మధ్య. ఏదైతే ఇరాన్ సముద్రంలో అంటే హోర్ముజ్ జలసంధి సముద్ర మార్గంలో అమర్చినటువంటి ఈ బాంబులను తొలగించేందుకు అమెరికాకు చెందినటువంటి యుద్ధ నౌకలు అక్కడికి చేరాయి. అక్కడికి చేరడం ఒకటి, తమ అనుమతి లేకుండా యుద్ధ నౌకలు అక్కడికి వస్తే వాటిని పేల్చివేస్తామని ఇరాన్ కూడా ప్రకటించింది. ఏది ఇదంతా చర్చలు జరుగుతున్న సమయంలోనే 21 గంటల పాటు చర్చలు జరుగుతున్న సమయంలోనే ఇది జరిగింది. అయితే ఇంకా ఈ ప్రస్తుతం ఈ యొక్క 21 గంటల పాటు జరిగినటువంటి ఈ చర్చలు ఇప్పుడు జీరో ఫలితాన్ని ఇవ్వడంతో నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతుంది అని అంటే నిన్ననే అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. చర్చలు విఫలమైనా ఒకటే, సఫలమైనా ఒకటే. విఫలమైనా మేము పెద్దగా తేడా ఉండదు అని కూడా ట్రంప్ చెప్పడం జరిగింది. తాము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇరాన్ లో ఉన్నటువంటి అణు సామర్థ్యాన్ని ఖచ్చితంగా దెబ్బతీస్తామని కూడా నిన్న ట్రంప్ చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం 2 వారాల పాటు అంటే తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణ 2 వారాల పాటు జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ 2 వారాల తర్వాత మళ్ళీ యుద్ధ ప్రభావం ప్రారంభమయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంది. అంటే ఇరాన్ కు ఇజ్రాయెల్ అమెరికా ఈ దేశాల మధ్య ఖచ్చితంగా వార్ మళ్ళీ ప్రారంభమయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంది. మళ్ళీ వార్ ప్రారంభమైతే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆర్థిక ప్రభావం అనేది ఖచ్చితంగా ఎక్కువగా కనిపించేటటువంటి అవకాశం ఉందని కూడా అంతర్జాతీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఏదైతే నిన్న చర్చల కోసము పాకిస్తాన్ మధ్యన దౌత్య చర్చలకు పాకిస్తాన్ ఏదైతే మధ్యవర్తిత్వం ఏదైతే చేసిందో కానీ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకుండానే ఈ యొక్క చర్చలు ముగియడంతో ప్రస్తుతం ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా దీనిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేటటువంటి నష్టాలను అంటే నెక్స్ట్ వచ్చేటటువంటి ఇబ్బందులను ఎలా ఎదుర్కోవాలనేటటువంటి కోణంలో అన్ని దేశాలు ఆలోచిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ప్రస్తుతం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. శ్రావణ్ సలాం, మరి చైనా ఇరాన్కు ఆయుధాలు సరఫరా చేస్తున్న ఆరోపణలపై కూడా తీవ్రంగా స్పందించినట్టు తెలుస్తుంది. ఒకవేళ కూడా అలాగే ఇరాన్కు ఆయుధాలు పంపితే ఆ దేశం కూడా పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని కూడా చెప్పారు. మరి అంతర్జాతీయ సమాజం స్పందన ఏమిటి దీనిపై? అంటే మొత్తము మనం ఫస్ట్ లో కూడా చెప్పడం జరిగింది. అంటే గతంలో కూడా మనము ఈ యుద్ధ యుద్ధ ఉద్రిక్తత పరిస్థితులపై మన వైకే టీవీ ప్రత్యేకంగా ప్రసారాలు చేసినప్పుడు కూడా ఈ యొక్క విషయం పైన కీలకంగా చర్చలు జరిపినప్పుడు చెప్పడం జరిగింది. ఏదైతే ఇరాన్ కు చైనా మద్దతు ఇస్తుంది రహస్యంగా అనేటటువంటి ఈ యొక్క విషయం అనేది అసలు అందరికీ బహిర్గతం, కానీ రహస్యంగానే మద్దతు ఇస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు ఇరాన్ కు ఏదైతే సైనిక శక్తిని కానివ్వండి, ఆయుధ సామాగ్రిని కానివ్వండి చైనా అందిస్తుంది అన్నది అమెరికా యొక్క వ్యక్తిగత అభిప్రాయం. అయితే ఈ అభిప్రాయంతోనే అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కూడా ఇటీవల కామెంట్ చేయడం జరిగింది. చైనా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇరాన్ కు సహాయం చేస్తుంది, దాన్ని ఆ దేశం కూడా మాతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అనేటటువంటి కోణంలో కూడా ఇది ట్రంప్ కామెంట్ చేయడం జరిగింది. అంటే దీనిపై అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే ఇరాన్ దేశానికి మద్దతు పలుకుతారో, ఎవరైతే ఇరాన్ దేశానికి మద్దతుగా సైనిక శక్తిని అందిస్తారో లేకపోతే ఆయుధ సామాగ్రిని అందిస్తారో వారు మాకు ఖచ్చితంగా శత్రువులే అనేటటువంటి ఒక వాదనను ట్రంప్ తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని చెప్పుకోవచ్చు. మొత్తం మీద ఈ ప్రయత్నం అంటే యాక్చువల్ గా మీరు యుద్ధం మొదలైంది కూడా మనం చూస్తే
ఇరాన్ కు ఇజ్రాయెల్ రెండు దేశాలకు మధ్యన ఇదొక వ్యక్తిగత వివాదం. అంటే యాక్చువల్ గా రెండు దేశాల మధ్యన ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తిగత వివాదం లాంటిదిగా మనం మొదటగా చూడవచ్చు. కానీ ఆ తర్వాత అమెరికా ప్రోద్బలంతో ఇజ్రాయెల్ దాడులకు పాల్పడుతుండడం, మిగిలిన దేశాలు కూడా కొద్ది రోజుల పాటు ప్రశాంతంగా ఉండి తర్వాత శాంతి చర్చలకు పిలుపునివ్వడము, మళ్ళా ఆ తర్వాత ఇరాన్ కు మద్దతు ఇచ్చేటటువంటి దేశాలుగా రష్యా గురించి చెప్పుకోవడం, అదే విధంగా చైనా గురించి చెప్పుకోవడం, అదేవిధంగా సౌత్ కొరియా గురించి చెప్పుకోవడం. అంటే ఇవన్నీ చూస్తుంటే అంటే ఇప్పుడు ఈ చర్చలు విఫలం కావడంతో మున్ముందు మాత్రం పరిస్థితి చాలా తీవ్రంగా ఉండేటటువంటి అవకాశం ఉందని కూడా అంతర్జాతీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నటువంటి పరిస్థితిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే మున్ముందు కూడా అంటే ఇరాన్ కు ఏ దేశం మద్దతు ఇచ్చినా సరే ఆ దేశానికి వార్నింగ్ ఇచ్చే స్థాయిలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఉన్నారని మాత్రం అంతర్జాతీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయము. కానీ దీని ప్రభావం మాత్రం ఖచ్చితంగా మున్ముందు మాత్రం అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పై మళ్ళీ పడడం ఖాయమని చెప్పేసి ఇప్పటికే వార్తలు కూడా వినిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి శ్రావణి. రైట్ సలాం, థ్యాంక్స్ ఫర్ ది అప్డేట్స్. థ్యాంక్స్.